लोगों कहते हैं, मान साहब कहते लोगों का बहुत बड़ा गुस्सा था, इसलिए उन्होंने उस वक्त हरसिमरत कौर ने एक ड्रामा किया और इस्तीफा दे दिया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ एक बहुत ਵੱਡਾ वैट घोटाला होया पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ सन 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 तक ये लगभग 44,000 करोड़ रुपए का ऑन करता लगभग 44,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ तैनात सी ऑफिसर्स हाई अप्स उन्होंने इसनूं जान बुझ के इनू ठंडे बस्ते च पाता। अज मेरे नाल इस घोटाले नूं जिहड़ा मेरे ध्यान विच लैके आए ने हुण पिछले कुछ दिनां च मेरे नाल फॉर्मर आर्मी कैप्टन ने कैप्टन YS मट्टा। ये आफ्टर लीविंग आर्मी इन्हां ने फिर पंजाब दे विच एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट विच बतौर DETC काम कीता, हुण रिटायर्ड ने। और जो इन्होंने मेरे मन ध्यान च लैके आए बजट इजलास तो पहला मैं विशेष तौर पर पहला जिहड़े चीफ मिनिस्टर साहब के प्रिंसीपल सैकटरी ने वेन्यू प्रसाद, शायद वो भी रह चुके हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर, मैं उन्होंने नाल गल की, उन्होंने मैसेज किया कि मैं चीफ मिनिस्टर साहब नूं मिल के देना चाहना है, बहुत बड़ा घोटाला वा, ताकि इसकी प्रॉपर जांच हो जाए, चाहे विजिलेंस जांच हो जाए या ऑडिट स्पैशल हो जाए फ्रॉम द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और पंजाब सॉरी। तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा तुहाडी चीफ मिनिस्टर साहब नाल मुलाकात कराऊंगा। लकीली सैशन के मेरे ख्याल पहले दिन ही जो चीफ मिनिस्टर साहब सदन में आए तो वो सारिਆਂ ਨੂੰ मिल रहे थे, तो उत्थे मैनू भी मिले। मैं उन्होंने सगों 2 मिनट 1 मिनट साइड पर होकर गल उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा घोटाला वा वैट का, तो मैं चाहना कि तुसीं जे थोड़ा समा दे दिओ सानू। मेरे नाल एक इस डिपार्टमेंट चो रिटायर ऑफिसर ने जिन्हों ने काफ़ी तथ्य इकट्ठे किए और हाईकोर्ट तक भी पहुंच की हुई इन्होंने। ही हैज़ गॉन टू द हाई कोर्ट बाय वे ऑफ अ पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन। तो मैनू उन्होंने भरोसा दवाया कि मैं अवश्य तुहानू मिलूंगा। मेरा ख्याल उदन डेफिनेटली शुक्रवार का दिन सीगा, वो कहते शनिवार ऐतवार मैं है नहीं गा, तो सोमवार तुहानू मिल के असीं सारी गल आपां समझांगे और मैं कोशिश करूंगा कि इस दी जांच कराई जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आपां सारे जानते हैं कि पंजाब अगर 3.25 लाख करोड़ का करजई अज, तो अक्सर ये गल्लां चर्चा च आउंदियां कि घोटालियां दे करके करजई है। तो फिर जो मैं दोबारा फिर एक बार याद कराया वेन्यू प्रसाद जी को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने समा नहीं दिता। समा तो की देना सी, जो कुछ होया विधान सभा तुहाडे सामने है। पर मैं थोड़ी जे तत्थ मैं रखदा वां ते बाकी मैं बेनती करूंगा कैप्टन साहब नूं कि वो तुहाडे सन्मुख रखणगे तत्थ। बेसिकली यह जिहड़ा कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उत्थों ढंडारी कलां जिहड़ा ड्राई पोर्ट हैगा पंजाब दा, उत्थे सारे गुड्स आउंदे ने, उहदे च LED स्क्रीन्स ने, उहदे च हर तरह का समान पंजाब दे विच जिहड़ा गुड्स आउंदे ने बाजार दे विच विकण वास्ते, इलैक्ट्रॉनिक गुड्स, इलैक्ट्रिकल गुड्स या दूसरियां होर गुड्स, उहदे ते जिहड़ा उस वक्त वैट की अदायगी सी। आपां सारे जानते कि हुण तां वैट है नहीं गा, हुण GST ने रिप्लेस करता। पर इन्हां ने जदों इन्हां दे ध्यान विच इह आया कि इन्ने वड्डे पद्धर ते कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गुड्स आ रहे हैं पंजाब, पर उत्थे जिहड़े व्यापारी ने वो इहदे ते उत्ते प्रॉपर वैट की अदायगी नहीं कर रहे। इन्हां दे हिसाब दे नाल जिहड़े 3 साल इन्हां ने चक्के ने, इहदे च इन्हां ने कहा कि 44,000 रुपए का वैट जिहड़ा सीगा उहदे ते वैट चार्ज किया जाना चाहिए सीगा, लेकिन वो वैट जिहड़ा सीगा वो अनफॉर्चुनेटली चार्ज नहीं किया गया। इन्हां ने अपने सुपीरियर्स नूं दे ध्यान विच लिआंदा, इन्हां ने ऑन रिकॉर्ड ईमेल कर दी और ऑन रिकॉर्ड सारा कुछ ले आंदा। थोड़े समय बाद ही कैप्टन YS मट्टा नूं लुधियाने तो बाहर पोस्ट आउट करके पहला अमृतसर भेजता, फिर मुड़ के बठिंडे भेजता एंड सबसिक्वेंटली समवेयर अराउंड 2014 ही रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस। और इन्होंने उसनूं परस्यू किया। बाद RTI की बड़ियां जानकारियां पाइयां डिपार्टमेंट च, मतलब प्रिंसीपल सैकटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन नूं पाइयां, चीफ सैकटरी नूं पाइयां, परसोनल के डिपार्टमेंट के सैकटरियां नूं पाउंदे रहे। काफ़ी वड्डा मेरे को पूरा पुलंदा इन्हां दा जिहड़ा इकट्ठा किया इन्होंने फाइटिंग दिस मैटर ऑफ करप्शन। और जो अफसरां ने कोई राह नहीं दिता, अल्टीमेटली जिहड़े कैप्टन YS मट्टा जी ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट मूव किया। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार नूं नोटिस वगैरह जारी कर दिते। कुछ देर लिए इन्हां दी जिहड़ी पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन सी वो डोरमेंट हो गई, क्योंकि इन्हां नूं लग्गिया कि शायद सरकार जिहड़ा इहदे ते कोई ना कोई कार्रवाई करेगी।
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੋਰਟ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜਹਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ? 11 ਅਕਤੂਬਰ ਉਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੈਠੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੋਰਸਸ ਗਿਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ 1,55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20% ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਜਟ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ 1,55,000 ਕਰੋੜ ਚੋਂ 60% ਦੀ ਬਜਟ ਕਮਿਟਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ। ਕਮਿਟਡ ਮੈਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਆ, UDAY ਸਕੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਟੋਟਲ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 20-25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ 100% ਤਾਂ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਗੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਨੋ ਇਟ। ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਥੱਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਲੇ ਬਜਟ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੀਲ ਕਰੇ ਕੋਈ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਜਟ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਿਸਟਰ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਜਿਓਲੋਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੱਢੀ ਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 250-300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਰੋਮ ਬਿਟਵੀਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗੱਪ ਝੂਠ ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ। ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ 250-300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਾਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੱਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ੇ ਆਏ ਆ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਵੇਟ ਫॉर 1 full year ਫॉर ਆਲ ਥੀਸ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਬੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵਾਈਐਸ ਮੱਟਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ 44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣਾ, ਦਿਸ ਕੈਨ ਇਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਡ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟਲੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਵੈਟ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕੀ ਆ। ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਂਟਮ ਆਫ ਲਾਸ ਆ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਟੌਪ ਬੌਸਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ CBC ਨੂੰ, ਈਵਨ CBI ਨੂੰ ਜਾਂ DOT ਨੂੰ ਜਾਂ ਈਵਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਈ ਐਮ ਕੁਆਇਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਵਾਸ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫਾਈਡ
फिर इन्होंने पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन पा के हाई कोर्ट चले गए। हुण हाई कोर्ट का अक्टूबर जी 11 तरीक हैगी आ वो तुहाडे उत्थे रखी हुई आ। बाकी तुहानूं असीं सारा डाटा जिहड़ा हैगा ईमेल ते कोशिश करांगे, बिकॉज एनेक्सस बहुत भारी फाइल है। असीं सारा तुहानूं डाटा भेज देंगे ईमेल दे उत्ते। कुछ प्रिंट आउट्स जिहड़े तुहानूं दे दित्ते ने, जिहड़ी चिट्ठी लिखी, ये चिट्ठी भगवंत सिंह मान नूं लिखी है साडे दोनों वल्लों, और असीं देखदे हां कि वो की इस दे उत्ते एक्शन लैंदे ने, की इंक्वायरी करदे ने। हालांकि मैं दोबारा फिर रिपीट करदा कि मैं मिलण दा भी टाइम मंगिया सन, उन्होंने पर्सनली गल करके, लेकिन उन्होंने समा नहीं दिता। कारण कुछ हो सकते, मैं उहदे विच नहीं जाना चाहुंदा। नहीं ये तो जीरो एंटी करप्शन हेल्पलाइन ते तां नहीं कीता तुसीं? नहीं ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੈਕਸ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੈਕਸ ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਗੁੱਡਸ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਤੇ ਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਡੋਮੇਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। इस करके इन्वेस्टिगेशन जी बनती है, और मैनू उम्मीद है कि भगवंत सिंह मान स्पैशल ऑडिट कराउणगे या इहदी प्रॉपर विजिलेंस इंक्वायरी करा के ते पंजाब दे खजाने नूं कुछ ना कुछ जिहड़ा लग्या होया चूना उहदी भरपाई करनगे। इस तो इलावा मैं दोस्तों तुहानूं दो गल्लां होर इंपॉर्टेंट कहना चाहुंदा। मैनूं बड़ा अफसोस है कि विधान सभा च जिस दिन मैं जीरो आवर विच पंजाब यूनिवर्सिटी का मसला उठाया सीगा, जिहड़ा अल्टीमेटली कि पंजाब सरकार ने उहदा रेजोल्यूशन पास करके भेजता, असीं धन्नवाद करदे उहनां दा। एक साडे लीडर ऑफ ओपोजिशन ने उठाया सी अग्निपथ स्कीम का, ਉਹਦਾ भी रेजोल्यूशन पास करके उन्होंने भेजता, धन्नवाद करते हैं। पर ਇਹਦੇ दरम्यान ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਮਤੇ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ SYL ਦਾ ਗਾਣਾ ਬੈਨ ਕੀਤਾ YouTube ਤੇ, ਇਸੇ ਚੱਲਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੈਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ विधान सभा जीरो आवर जो उठाया, मैं अच्छी तरह याद नाल मैं ट्विटर हैंडल्स बैन हुए ने तकरीबन 100 के करीब इंडिया उन्होंने सब तो इंपॉर्टेंट साडा ट्रैक्टर टू ट्विटर किसान एकता मोर्चा का ट्विटर हैंडल बैन किया, विदहोल्ड किया। मैं जो जीरो आवर खड़े होकर गल की तो भगवंत सिंह मान ने उत्थे कबूलिया कि हाँ असीं इसनूं एक्नॉलेज करते हैं, इसनूं लैके आवांगे, लेकिन बाद में मता नहीं लैके आए। मैनूं बड़ा अफसोस है, इसका मतलब है कि बीजेपी की सरकार तो आम आदमी पार्टी की सरकार किते ना किते डरदी आ, उन्होंने अपोज नहीं कर सके। हालांकि सिद्धू मूसेवाले का एक बहुत लोकप्रिय गीत है वो बहुत वड्डी फेलियर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट की इस गल दे उत्ते रही है। और जिहड़ा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मैं जो खड़ा होया बोलन तो मैं उहदे च नोट कराता सी, इन्होंने किते नहीं लिखा कि केंद्र साडी यूनिवर्सिटी का केंद्रीकरण करना चाहती है। इन्होंने लिखा कि कुछ वेस्टेड इंटरस्ट यूनिवर्सिटी के कंट्रोल नूं हथियाउणा चाहुंदे ने। वेस्टेड इंटरस्ट थोड़ो आ, तो केंद्र की सरकार है जिन्होंने पहला साडे चंडीगढ़ के इंपलॉयज नूं यूनीलैटरली टेक ओवर कर लिया। उस तो पहला BBMP की साडी नॉमिनेशन खत्म की, उस तो बाद BSF का दायरा वधाया, वो तो साडे ते सीधे हमले कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार झिझक रही है, बीजेपी की सरकार के सामने खड़ के उन्हों का नाम लैके बोलने तो झिझक रही है। ये क्यों झिझक रही है रब जानदा। हो सकता वा कि उत्थे दिल्ली में इन्हां दी आपस अंडरस्टैंडिंग है, मैनूं पता नहीं गा, लेकिन आई एम नॉट श्योर, आई मे बी रॉन्ग। ये जिहड़ी इन्होंने ओपोजिशन कैंडीडेट जिहड़े यशवंत सिन्हा एक बड़े केपेबल कैंडीडेट बनाए कांग्रेस और सारी बकाया ओपोजिशन ने, ये उस ओपोजिशन यूनिटी दे विच नहीं गए मिस्टर केजरीवाल। आई हैव माई डाउट्स कि अकाली दल वांगू ये भी बीजेपी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार की हमायत करनगे। हो सकता ना करन, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिहड़े इन्हां दे टेवर ने वो डेफिनेटली प्रो बीजेपी ने। देखो बुलडोजर पॉलिटिक्स की बीजेपी ने, केजरीवाल दिल्ली च बैठा उत्थे बुलडोजर चलिया, एक शब्द अच्छी तरह नहीं कढ़िया। प्रयागराज विच उस एक बंदे नूं टारगेट करके अज नोटिस दिता, सवेरे घटा दिता बुलडोजर नाल, केजरीवाल साहब उत्थे भी नहीं बोले। ही इज परसुइंग ए सॉफ्ट हिंदुत्वा लाइन फॉर श्योर। इस करके पंजाब दे विच भी डर दे। दूसरा मुद्दा मत्तेवाड़े जंगल का, हैदर जंगल, मत्तेवाड़ा जंगल बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट इशू आ। जिहड़े एनवायरमेंटलिस्ट है पंजाब दे, जिहड़े चिंतित लोग ने, जिहड़े चाहुंदे ने कि ग्रीन बेल्ट खत्म ना होवे, दरिया पल्यूट ना होवे, क्योंकि मत्तेवाड़े का जंगल जिहड़ा इहदी लोकेशन राहों दे दरिया दे उत्ते आ, सतलुज दे। और उत्थे इन्हां ने जिहड़ा टैक्सटाइल पार्क, पिछली सरकार ने टैक्सटाइल पार्क वास्ते सेखोवाल पिंड ਉਹਦੀ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆ। 90% ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ
ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਉੱਚੀ ਚੜਾ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਸਿੱਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਦ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਦ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਾਬੂਆ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਡਟਮਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਐਡਾ ਡਟਮਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ 50 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਦਰਿਆ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੋ ਉਹ ਵੀ ਗਈ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਡਾਈਂਗ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਊਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੰਗਲ ਵੀ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਆਹ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਉਲਟ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਇਸ ਸਾਰੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਜੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ, ਰਾਹੋਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦਾ। ਇਹੀ ਪੀਣਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਫਲੈਗ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੱਲ ਮੈਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਸਪੌਟ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ I will visit village Sikhoval, I will visit Haider Jungle, I will visit ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਿੱਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਬਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਜੀਟੀ 'ਚ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਐਨਜੀਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਔਰ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵਾ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 6% ਦੀ ਜੰਗਲ ਕਵਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ 6% ਦੀ ਜੰਗਲ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤ ਬਣਾਓ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਤੇ, ਆ ਸਨੀ ਅਰੋੜਾ, whatever his name is, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਈਡੀ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਟੋਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਚੇਵਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੋਵਾਲ ਦੀ 400 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ
90% ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। नो गवर्नमेंट कैन एक्वायर दैट लैंड विदाउट द कंसेंट एंड कंकरेंस ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ दैट विलेज। ये लैंड एक्विजिशन एक्ट विच बहुत क्लीयरली सब कुछ दर्ज किया गया है। ਸਿੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਹੈ ਮੱਤੇ ਵਾਲੇ। ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੱਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਦੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਿੱਚੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ। ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰੇਨ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕੱਢਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ, ਸਾਰਾ ਗਣਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਆ ਵਧਿਆ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆ ਵਧਿਆ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆ ਵਧਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹੀ ਰੂਬਰੂ ਕਾਪੀ ਆ, ਅੰਕੜੇ ਬਦਲੇ ਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣਗੇ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੋਇੰਗ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ GSDP ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੀਲਿੰਗ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਬਿੱਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆ ਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਤਿਲ ਮਲਾਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 19 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਭਰਾਓ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ 19 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਬਚੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਡਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ। ਜੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ 4 ਨਾ ਕਰ ਲਓ, 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕੇ ਫਿਰ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਚਾਇਆ ਜੀ ਆਪਾਂ? ਫਿਰ ਐਮਐਨਏ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਲਾਣੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ? ਮੂਸੇਵਾੜੇ ਦਾ ਲਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਨੇ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਤਾ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਮਾਰਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੂਸੇਵਾੜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ, ਸਤਬੀਰ ਅਜਨਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਫੰਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤਲਵੰਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ। ਉਸੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਕੱਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਅਜਨਾਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਰਹਿ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਸੌਰੀ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਹੈ ਆਟੋਨਮੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣ ਕੇ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਣਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖੱਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਡਾ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੇਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਦਿਸ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈਡ। ਮੇਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੱਕਿਆ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰੱਖਣਗੇ। मैंने बता तो दिया कि अकाली दल जो है वो उन्होंने कभी भी बीजेपी से नाता नहीं तोड़ा था, वो शुरू से उनके साथ थे। वो तो पंजाब में किसानों का बहुत बड़ा गुस्सा था, लोगों कहते हैं, मान साहब कहते लोगों का बहुत बड़ा गुस्सा था, इसलिए उन्होंने उस वक्त हरसिमरत कौर ने एक ड्रामा किया और इस्तीफा दे दिया। पंजाब के लोग अच्छी तरह समझते कि ये अंदर से एक ही थे, और अब इन्होंने अनकंडीशनल, अभी सारी इलेक्शन में बंदी सिंहों की रिहाई की बात की, बंदी सिंह छोड़ो, बंदी सिंह, उसकी कंडीशन भी नहीं रखी। कम से कम उनसे बात करने से पहले ये शर्त रख लेते कि हम आपके राष्ट्रपति के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारे पंजाब के बंदी सिंहों की रिहाई होनी चाहिए, वो भी नहीं रखी। और अगर अच्छे होते, अगर बोलते कि हम कांग्रेस को वोट नहीं डालना चाहते, अगर बीजेपी से उनका वाकई नाता टूटा था, तो दे कुड हैव एब्सटेन्ड इन दिस इलेक्शन, दे कुड हैव not voted either for the Congress sponsored opposition candidate or even the BJP candidate। लेकिन जो उन्होंने फैसला लिया, उनको एक्सपोज कर दिया कि वो ये मैं अकाली दल के लिए नहीं बोल रहा, ये बादल परिवार और बीजेपी एक हैं। सर, पीजीआई जो बनना था फिरोजपुर में, अश्विनी शर्मा ने कहा कि पीएम फिर से आएंगे, क्योंकि पिछली बार नहीं हो पाया, तो उसको लेकर कुछ कहना। देखिए, पीएम वो किसी भी स्टेट में, इंडिया में जहां भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम तो चाहते हैं कि जो पीएम ने उस वक्त कोई पैकेज देना था वो जल्दी करके अब दे दें। सारे देश को तो दिल्ली से बैठ करके कोविड में 2 साल दिल्ली से बैठकर ही ऐलान हो जाते थे, लेकिन वो आना चाहते थे। ही इज मोस्ट वेलकम। को पंजाब के लोग ऐसे थोड़ो हैं कि हमारे को अगर कोई अच्छी चीज मिल रही है तो हमको ऐसी कोई बात नहीं है, हम उनका स्वागत करते हैं।